ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படியே சொல்கிறேன். நான் ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கு அப்ளை கண்டிஷன் 1 சூட்டபிள் சொல்யூஷனில் C1 = 0, அப்ளை கண்டிஷன் 2 P = n pi by L. தேர்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேன் அப்ளை தி தேர்ட் கண்டிஷன். C4 = 0 வரும். CO2 and C3 சேர்ந்து Cn எழுதிக்கிறீங்க. And apply the most general solution, then it will become summation n = 1 to infinity Cn sin n pi x by L into cos n pi at by L. Then take the derivative and apply the fourth condition. Now it will become summation n = 1 to infinity Cn into n pi a by L into cos n pi sin n pi x by L into sin n pi at by L ன்னு வரும். இப்போதான் நீங்கள் ஃபோர்த் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண இந்த ஆன்சரு. ஃபோர்த் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா cos n pi at by L இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து 0 அப்ளை பண்ணுவாங்க. இட் வில் பிகம் 1ன்னு ஆகிடும். சார் பிடிஎஃப் மாற்றலாம், பிபிடி மாற்றலாம். ஓகே, நான் ஆன் பண்ணுறேன். Okay, something. Then non-zero velocity. Question itself, they are given the velocity. The boundary condition, y of 0, t = 0, y of L, t = 0, and third condition, straight y of x, 0 = 0. Fourth condition, dou by dou t of y of x, 0 = velocity. It is a suitable solution. C1 cos px plus C2 sin px into C3 cos pt plus C4 sin pt. Now apply condition 1. Condition 1 apply பண்ணீங்கன்னா C1 = 0. Substitute C1 = 0 in equation 2. என்ன ஆன்சர் வரனா equation 2 கிடைக்கும். C2 sin px into C3 cos pt plus C4 sin pt. Now apply condition 2. Condition 2 apply பண்ணா P = n pi by L ன்னு வரும். Substitute this P = n pi by L equation 3. அப்போ equation 3 என்ன, y of x, = C2 sin n pi x by L C3 cos n pi at by L plus C4 sin n pi at by L. Now apply condition 3. Straight apply பண்ணிக்கலாம். 3 apply பண்ணீங்கன்னா C3 = 0 and C2 C4 சேர்ந்து Cn ஆயிடும். நான் தப்பா சொல்லிட்டேன், நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி சொல்லிட்டேன். இங்க வெலாசிட்டி நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி தான் C3 0, ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கு C4 0. ஸோ C3 = 0. அப்போ Cn sin n pi x by L இந்த sin n pi at by L. இந்த Cn வந்து C2 C4 சேர்ந்தா Cn ஆகுது. Now apply the most general solution. Y of x, t = n = 1 to infinity Cn sin n pi x by L sin n pi at by L. This is condition equation 6. Now we are going to apply the condition 4. For condition 4 apply பண்ணா we have to take the positive derivative with respect to t. But t பொறுத்து differentiate பண்ணா இந்த ஆன்சர் summation n = 1 to infinity Cn sin n pi x by L cos n pi at by L into n pi by L. Now apply condition 4. Apply condition 4 என்ன சொன்னா t = 0, it should be equal to lambda x into L minus x. அது equate பண்ணீங்கன்னா lambda into L minus x, that is Lx minus x square of summation n = 1 to infinity Cn n pi by L sin n pi x by L வரும். இது it is like a Fourier half-range sine series. Cn என்றது தான் bn இருக்கு. bn = Cn of n pi by L. Our aim is to find out the Cn. Therefore Cn = find out bn value using Fourier half-range sine series and it is multiplied with L by n pi. That's Cn. So Fourier half-range கண்டுபிடிக்கிறீங்க 2 by L 0 to L lambda into Lx minus x square. So substitute பண்ணது என்ன ஆன்சர் வருது, 0 லெஸ்ல வருது, அதே தான் இங்கே வரும். So we'll get bn. After finding bn, our aim is not only find out bn
using bn we have to find out the cn. So cn equal to l by n pi a into bn, that is l by n pi a multiply பண்ணீங்கன்னா 8 lambda l cube by a n power 5 5 power 4 n equal to r. இதுக்கு நான் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணேன். இதுதான் ஷார்ட் ப்ரொசீஜர். இந்த ப்ராப்ளம் போட்டாங்க v equal to cx into c l minus x. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்காங்க. இந்த இல்லையா, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். v0 sin q pi x by l. ஜீரோ வெலாசிட்டியிலே இதே ப்ராப்ளம் போட்டிருக்காங்க. ஜீரோ வெலாசிட்டி ஆல்சோ த சேம் ப்ராப்ளம் டிட். இங்கே நான் ஜீரோவில் இது ஹோம்ஒர்க்காக இருக்கு, ட்ரை பண்ணுங்க. முடியலன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் அனுப்புகிறேன் பிஃபோர் தட். ஸோ அப் டு ஹியர் டெஃபினெட்லி மேக்ஸிமம் 80 to 90% ஒரு வேவ் ஈக்குவேஷன் ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். ஸோ இந்த 6 கொஸ்டின் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு 16 மார்க் ஷூராக வந்துடும். வெரி ரேர் அக்கேஷன். அந்த வேவ் ஈக்குவேஷனில் 16 மார்க் பதிலாக சம்டைம்ஸ் 10 மார்க்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்கலாம். 10 மார்க்ஸாக ஒரு கொஸ்டினோ 6 மார்க்ஸாக ஒரு டெரிவேஷன் கேட்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 16 மார்க் தான் கேட்பாங்க. ஒரு ஜீரோ வெலாசிட்டி இல்லை நான் ஜீரோ வெலாசிட்டியோட வேவ் தெரிஞ்சால் போதும். வெரி ரேர் 16 பதிலாக 10ல் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னும் 2 more டாபிக் இருக்கு. என்ன டாபிக்னா 1 dimensional ஹீட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் 2 dimensional ஹீட் ஈக்குவேஷன். ரொம்ப ஈஸி. 1 dimensional ஹீட்டும் 2 dimensional ஹீட்டும் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா வேவ் ஈக்குவேஷன் தான் தே ஆர் கிவன் தி f of x ஆர் வெலாசிட்டி தே ஆர் கிவன். பட் ஹீட் ஈக்குவேஷனுக்கு தே ஆர் நாட் கிவன் தி f of x வேல்யூ. இந்த f of x படி பண்ணணும் u of x எடுப்போம். ஏன்னா வேவ் ஈக்குவேஷன் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது u அப்படின்ட்டு. அதனால u of x வந்து they are not given straight away. They are given some situation. Using that situation, you will make out the u of x. Okay. First of all, heat equation எப்படி இருக்குன்னா the one dimensional heat flow equation dou E by dou T equal to alpha square of dou square E by dou x square. இது 2 marks இருக்குன்னா derive the right the heat equation of one dimensional heat flow அப்படின்ட்டு நீங்க இதுதான் எழுதணும். dou E by dou T equal to alpha square of dou square E by dou x square. இந்த ஆல்பா ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இருக்கு. k by rho c. k னா தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, rho னா டென்சிட்டி, c னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. k equal to thermal conductivity, rho equal to density, c equal to specific heat capacity. நெக்ஸ்ட் இதோட பாசிபிள் சொல்யூஷன் இருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, dou E by dou T equal to alpha square into dou square E by dou x square. இது வந்து ஒரு பேரபாலிக் ஈக்குவேஷன். இந்த பேரபாலிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா இதுக்கு 3 சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஏற்கனவே போட்ட எக்ஸ்பொனன்ஷியல், அல்ஜிபிரிக், இது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் அண்ட் அல்ஜிபிரிக், அந்த 3 டைப் சொல்யூஷன் அது தெரிஞ்சா பாருங்க. 1 2 3 10 இருக்கிறது எக்ஸ்பொனன்ஷியல் e பவர் எக்ஸ்பர். நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சொல்யூஷன். லாஸ்ட் வந்து அல்ஜிபிரிக், எக்ஸ் வந்து அல்ஜிபிரிக், காஸ் px sin px னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சொல்யூஷன், e பவர் px e பவர் மைனஸ் px னா எக்ஸ்பொனன்ஷியல் சொல்யூஷன். ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா இந்த மாதிரியான 3 டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும். அதே என்ன பண்ண இது 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். த பாசிபிள் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் ஃப்ளோ u of T equal to C1 e power px plus C2 e power minus px into C3 e power alpha square p square t. Second condition, u of x comma t equal to C4 cos px plus C5 t plus alpha p square t. Third condition, u of x comma t equal to C7x plus C8 into C9. இதில் எது சார் suitable solution னா நடுவில் இருக்கு இல்லையா, u of x comma t equal to C4 cos px plus C5 sin px into C6 e power minus alpha square p square t. ஏன் சார் இது எடுக்கணும்னா e பவர்ல நெகட்டிவ் வந்து ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். அது மாதிரி இது வந்து பீரியாடிக்கா இருக்கனால காசோ சைனா இருந்தால் ப்ரொஜெக்ட் பண்றது ஈஸி. அதனால we are taking the second equation is a suitable solution. அதுதான் suitable solution. u of x comma t equal to C1 cos px plus C2 sin px plus C3 e power minus alpha square p square t. Next, assumption of the made in the rod. Rodனா எப்படி என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன் அப்ளை பண்ண போறாங்க. The assumption made in the rod. Heat flow from higher to lower temperature. Heat flow na சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு ராட் இருக்கும்.
இது B. ஹீட் ஃப்ளோ இங்கே தான் டெம்பரேச்சர் we are applying temperature. டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த எண்டுக்கு டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா ஸ்டார்ட் டு இங்கிருந்து அப்படியே போகலாம் சஃபோகேட் பண்ணும். அப்போ ஹீட் ஃப்ரம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோயர் டெம்பரேச்சர். இது ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட். இது இங்க இருந்து இப்படி போகுது. Heat flows from higher to lower temperature. The amount of heat required for the change in the temperature in a body is proportional to the mass of the body and the changing in temperature. நம்ம கொடுக்குற ஹீட் வந்து ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். எப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த பாடி, பாடியோட மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் மெதுவாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும், பாடியோட மாஸ் கம்மியாக இருந்தால் சீக்கிரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அண்ட் த சேஞ்சிங் இன் டெம்பரேச்சர், டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நிறைய டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகும், கம்மியான டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணால் மெதுவாக ஹீட் ஆகும். இதான் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். இது ப்ரொபோர்ஷனல். இப்போ இருந்து ஃபோரியர் லா ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன், இது இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் பார்ட்டியாக கேட்கலாம். The rate of flow of heat in an area is proportional to the area and the temperature gradient normal. Temperature gradient normal to the curve. The rate of flow. நீங்க அப்ளை பண்ற ஹீட் வந்து the temperature normal to the curve. So நீங்க அப்ளை பண்றது normal to the curve இருக்கும். This constant is proportionality is known as the thermal conductivity. அதான் Kன்னு சொல்லுவாங்க. thermal conductivity K of the material. It is known as Fourier law of heat conduction. The rate of heat in an area, ஒரு ஏரியாவில் நீங்க அப்ளை பண்ற ஹீட் வந்து direct proportion. Proportion to the area of the temperature, area and the temperature gradient normal to the curve. இதுல 3 types of problem இருக்கு. என்னென்ன ப்ராப்ளம்னா temperature to both end 0, temperature to one end 0, temperature non-zero at the both end. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ண உடனே ரெண்டு எண்டுமே 0 ஆயிடும் ஒரு ஆஃப்டர் டைம் t. செகண்ட் டைப் வந்து டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணதும் ஒரு எண்டு 0 இருக்கும், இன்னொரு எண்டு நான் 0 இருக்கும். தேர்ட் கேஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் போத் எண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் நான் 0. இதான் 3 டைப். உங்களுக்கு இதில் அதிகமாக எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப்பும் லாஸ்ட் டைப்பும் தான் கேட்கலாம். ரொம்ப ஈஸி. செகண்டும் ஈஸி தான். கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்ஸிமம் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் கேட்கலாம். வெரி ரேர் அக்கேஷன் செகண்ட். கொஸ்டினை ரீட் பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது ஃபர்ஸ்ட் டைப்பா செகண்டா தேர்டான்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இல்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா இருக்கு. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஏ சாரி ஒன் மினிட் காட்டுறேன். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஆர் யூ ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த யூ ஆஃப் எக்ஸ், அந்த யூ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டி ஃபார்முலா equal to b minus a into x by length of the rod plus a. This is the formula for finding the u of x. This is the formula for finding u of x. Question they are not given u of x directly. They are given the situation. A into the initial temperature, B into the final temperature, L into the length of the rod. A na first temperature, B into the second. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இல்லை பார்த்தே ப்ராப்ளம் இல்லை, இதில் இருக்கு பார்த்தே ப்ராப்ளம். ஓகே சார், இதான் பார்த்தே ப்ராப்ளம். The bar of length அப்படியே
u of x கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா. இதுல வந்து 4 ஸ்டெப்பா போட்டுருக்காங்க. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே போடலாம். u of x ஃபார்முலா, the bar of length 50 cm, L equal to 50 cm, and kept at 20 degrees centigrade and 100 degrees centigrade until steady state conditions prevail. Find the steady state temperature. We are having the u of x. u of x என்ன ஃபார்முலா? d minus L plus plus A. So இதுதான் பார். இங்கே லென்த் வந்து 50 cm. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 20 டிகிரி இருக்கு. இங்க இருக்கு 100 டிகிரி. இது ஸ்மால் இது B, இது L. சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாரு தம்பி. இந்த என்ன வரணும்னா உங்களுக்கு இந்த 8x by 5 plus 20 வரணும். சப்ஸ்டிட் பண்ணி கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Find out u of x. Hello, can you hear me? Sure. Yes sir. Okay. இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து u of x. Questionல they are not given u of x straight away. They are given the situation. The situation கொடுப்பாங்க. The bar of length 50 cm as its ends kept at 20 degrees centigrade and 100 degrees centigrade until steady state conditions prevail. Steady state காரணம் இதான் இருக்கு டெம்பரேச்சர். Find the steady state temperature of the rod. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அந்த u of x குள்ள ஒரு பேப்பர் பென் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருதுன்னு. Eight by 5x plus 20. அவ்வளோதான். 8 by 5x into plus 20. லென்த் வந்து 0 to L. அப்போ 0 to 50. ஸோ இது பார்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஒரிஜினலாக கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னா பார்ட் பியில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். All the heat equation dou A dou T equals to alpha square top U plus square divided suitable the following boundary condition. U of 0 comma T equal 0, U of L comma T equal 0 தான், U of x comma 0 equal to சேர்ந்துடலாம். ப்ரொசீஜர் இது டோட்டலாக 3 கண்டிஷன் தான்ப்பா, நாட் 4 கண்டிஷன். இதில் டிஃபரன்சியேஷன் கிடையாது. ஒன்லி வேவ் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் டிஃபரன்சியேஷனு. ஹீட்டில் வந்து டிஃபரன்சியேஷன் கிடையாது. ஒன் டைமென்ஷன் ஹீட்டில் வந்து ஒன்லி 3 கண்டிஷன். 2 இனிஷியல் கண்டிஷன், ஒரு 2 பவுண்டரி கண்டிஷன், ஒரு இனிஷியல் கண்டிஷன். டோட்டலாக 3 கண்டிஷன் தான் ஹீட்டுக்கு. 2 டைமென்ஷன் ஹீட்டுக்கு 4 கண்டிஷன் இருக்கும். 1 டைமென்ஷன் ஹீட்டுக்கு 3 கண்டிஷன் தான். U of 0, T equal to, நீங்க இதை தான் அப்ளை பண்ண போறீங்க. U of L, T equal to 0, U of x, 0 equal to x இருந்ததுன்னா நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுன்னா, U of x, T equal to C1 cos kx plus C2 sin kx into C3 e power minus alpha square C square t இருக்கும். இல்லை அப்ளை கண்டிஷன் 1 போடுறீங்க, எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போடுறீங்க. அங்கே போட்டிங்களா அதே தான் இங்கேயும் வரும். வேவில் போட்டதை தான் இங்கேயும் L, Tயும் 0, T சேம் தான் இங்கே. C1 equal to 0. அப்ளை C1 equal to 0 in 2 போட்டிங்கன்னா C2 sin px into C3 e power minus alpha square C square t. அதில் கிடைக்கிற ஆன்சர் P equal to N5 by L.
மீதி உங்களுக்கு நிற்கிறது C2 sin n pi x by L, C3 into e power minus alpha square n square என்ன pi square t by L square. இதுல தேர்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்றீங்க. தேர்ட் கண்டிஷன் u of x, 0 equal to x. இந்த x அப்ளை பண்ணா ஸ்ட்ரைட்டா ஃபோரியர் ஆஃபரன்ஸ் சைன் சீரிஸ் வந்துடும். f of x தான் x. அது bn equal to x into sin n pi x by L. இதை ஃபோரியர் சீரிஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணா இது தி ஆன்சர். ரொம்ப ஷார்ட். இதான் given. கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் எந்த மாதிரி எனக்கு ஜீரோல எந்த ப்ராப்ளம் கேட்பாங்கன்னா இல்லை இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு கேட்பான். Okay. Yes, this type problem both the end reduced to 0. In the type of question, a rod of length 20 cm has its ends kept A and kept B, kept at 30 degrees centigrade and 90 degrees centigrade. A is B is L until steady state conditions prevail. If the temperature at each end is suddenly reduced to 0 degree and maintains so. So find the temperature distribution of U of x, t. Okay. இதான் ஹீட் ஈக்குவேஷன். ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கான கண்டிஷனை ப்ரொவைல் பண்ணா இல்லை வரும். ஸ்டெடி ஸ்டேட்டாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல டி வந்து ஜீரோப்பா, டி ஜீரோனா டோஸ்கர் யூ பை டோஸ்கர். இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்துடும். U1 U2 இதுக்குள்ள நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போடலாம். இந்த f of x இருக்கு இல்லையா, நீங்க f of x கண்டுபிடிச்சு சொல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எனி ஒன் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் இஸ் f of that is u of x என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல சொல்லு தம்பி, you are having pen and paper. Yes, tell me what is u of x. இதுக்கு u of x என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. ஃபார்முலா வந்து b minus a by L into x plus a. They are not given u of x straight away. They are given the situation. And the situation வந்து you have to make the u of x. Three x plus 30. அவ்வளவுதான். 3x plus 30 எத்த தம்பி? Yes, sir. அவ்வளவுதான். இது வந்து வேற ஒரு மெத்தட். இது அதை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலாலே போட்டிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலாலே b minus a by L into x plus a. That is the formula for find out the u of x. இப்போ now we can write the initial and boundary condition. Equation எப்படி இருக்குன்னா dou u by dou t equal to alpha square into dou square u by dou square. இதான் equation 3 or 1 anything. u of 0, t equal 0. ஏன்னா இனிஷியலா 0 இருக்குன்றாங்க. u of 20, t that is also 0. ஏன்னா ரெண்டு எண்டுமே 0 ஆயிடுது. அது எப்படி சார் 0 ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுது. டயக்ராமா போட்டா இது A, இது B. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளவுப்பா கொஸ்டின்ல என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு எண்டு
30 and 90. Diagram பண்ணுங்க. B. The first order is 30. This is 90. After second time, ரெண்டு எண்டுமே 0 போயிடுது. Students, can you understand? After few hours, few minutes, both the ends is reduces to 0. Therefore, u of 0 comma t also 0. U of L தான் இங்க length of the rod 20 comma t, that is also 0. We made or we found f of x or u f of x u of x comma 0 equal to this 3x plus 30. Now u of x comma t equal to a cos px plus b sin px the e power இங்க மைனஸ் வரும் எடுத்துக்காங்க minus p square alpha square t. அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணு தம்பி. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா x க்கு இடத்துல 0 போடுறீங்க. a cos 0 plus b sin 0 into e power p square alpha square t. அப்ப இந்த a cos 0 ன்னு 1 ஆயிடும். a plus இது ஃபுல்லா sin 0 0 ஆயிடும். e power p square alpha square t. அப்ப a into e power p square alpha square t equal 0. எது 0 இருக்குன்னா அந்த e power p square alpha square t 0 வந்தா entire expression 0 ஆயிடும். அதனால it is non zero. Only option is fan ஓடல a equal to 0. Next second condition x க்கு பதிலா l தான் அங்க length of the rod, that is 20 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. n அப்ப n pi by 20 substitute this value here. இதெல்லாம் மைனஸ் பா minus p square alpha p equal to n pi by l. Substitute p equal to n pi by l in ஒரிஜினல் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா u of x comma t equal to b into sin n pi x by l into e power minus n square pi square alpha square t by 400. இதான் ஈக்குவேஷன் 6. டைம் ரிமைண்ட் பண்ணிட்டோமா? அப்ளை கண்டிஷன் 1. இது வரைக்கும் நீங்க வேவ்ல என்ன போட்டீங்களோ அதே தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்றீங்க. தட் இஸ் நோ சேஞ்ச். வேவ் ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா c1 equal to 0, அது இங்க ஏன்னு இருக்கு, ஸோ a equal to 0. கண்டிஷன் 2 அப்ளை பண்ணா p equal to n pi by l, l இங்க வந்து 20 இருக்கு, அப்ப p equal to n pi by 20 and substitute that value in equation 5. u of x comma t equal to b into sin n pi x by 20 the e power minus n square pi 30 by 400. இப்போ கண்டிஷன் 3 போடுறீங்க. அப்ப u of x comma 0 தான் கண்டிஷன் 3. அது போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணா மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் எழுதணும். மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷனா this d will become dn and summation வந்துரும். summation n equal to 1 to infinity dn sin n pi x by l into e power minus n square pi square alpha square t by 400. இதுல u of x comma 0 equal to u of x வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடல, அந்த வேல்யூ போடுறீங்க. அப்ப இந்த t க்கு பதிலா 0 போடுறீங்க. anyone of you unmute and tell me what is if t equal 0, what is this equation become? சொல்ல முடியுமா? விஷால் சொல்றியாப்பா? இல்ல t க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? ஈக்குவேஷன் 7ல சப்ஸ்டிட்யூட் t equal to 0.
bn sin n pi x by 20 e power e power 0 1. வெரி குட்பா. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்களா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், அதுக்கு ஈக்குவேட் பண்றீங்க. அதுதான் 3x plus 13 கண்டுபிடிச்சேன். அப்போ n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by 20 equal to 3x plus 30, அதான் bn. அப்போ bn கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா ஃபோரியர் ஆபரேண்ட் சைன் சீரிஸ். இந்த bn தான் cn. bn equal to or capital bn or cn anything 2 by l, l தான் 20, இந்த 0 to l, f of x தான் 3x plus 30 into sin n pi x by l, l க்கு பதிலா 20. என்ன 2 10 20 cancel ஆட்டு 1 by 10 of 0 to 20 3x plus 30 into sin n pi x by l or 20 into dx. இந்த பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றீங்க. 3x plus 30 க்கு அது u dash என்ன ஆகும்னா 3 ஆயிடும். dv வந்து n pi x by 20 v equal to minus cos n pi x by 20 by n pi by 20. v1 வந்து மறுபடியும் மைனஸா இருக்கும், cos வந்து sin ஆயிடும், sin n pi x by 20 into n pi by 20 whole square. அப்பர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா வேல்யூ இருக்கும், இந்த sin வேல்யூ 0 ஆயிடும். லோயர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா இங்க வேல்யூ இருக்கும், இந்த சைன் வேல்யூ 0 ஆயிடும். புரியுதா தம்பி? அப்பர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா பாருங்க இது ரெண்டுமே 0. போத் வேல்யூஸ் ரெடியூஸ் டு 0. உங்களுக்கு நிக்கிறது காசுல மட்டும் தான் நிற்கும். காசுல நிற்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இருக்கும். காமனா இருக்கிறது ஏதாவது வெளியே எடுக்க முடியாது, எடுக்கணும். 600 காமனா எடுக்கும், 600 by n pi காமனா எடுக்கலாம். எடுத்துட்டா மீதி 1 minus 3 into minus 1 whole power 3n. இது 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆட் அண்ட் ஈவனா ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. கேன் கீப் இட் ஆஸ் இட் இஸ். இதுதான் bn வேல்யூ. bn சப்ஸ்டிட் பண்ணா தட் இஸ் ஓவர். u of x, t. யாருக்கு டவுட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க, I'll explain. I'll repeat from beginning. இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம். என்னென்ன கொடுப்பாங்கன்னா they are given length of the rod and a எண்ட்லயும் b எண்ட்லயும் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு. a ல வந்து 30, b ல வந்து ஒரு 50 இருக்கு. after certain time both the end reduces to 0. ரெண்டு எண்டுமே 0 ஆயிடுது. அப்படி 0 ஆகிறதுக்கு முன்னாடி what is the temperature distribution? டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன இதுல வந்து ஈக்குவேஷன்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதான் கொஸ்டின். 3 கண்டிஷன் தான் பவுண்டரி கண்டிஷன். ரெண்டு பவுண்டரி ஒரு இனிஷியல் கண்டிஷன். u of 0, t equal 0, u of l, t equal 0, third one u of x, 0 equal to 0. There is no differentiation. First condition apply பண்ணீங்கன்னா a equal to 0. Second condition apply பண்ணீங்கன்னா p equal to n pi by l, l தான் இங்க வேல்யூ கொடுத்தாங்க, n pi by l. Third condition apply பண்ணா u of x, 0 equal to, we made it u of x value using the given situation. இது 3x plus 20 போட்டிருக்கீங்களே அந்த வேல்யூ, அதை ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு அப்ளை கண்டிஷன் 3, then ஒரு bn ஃபார்ம். அந்த bn யூசிங் ஃபோரியர் ஆபரேண்ட் சீரிஸ் யூஸ் பண்ணி you will make out the bn and substitute the bn. That's it. எக்ஸ்ட்ரா டவுட் இருந்தா சொல்லு தம்பி. அட்டெண்டன்ஸ் பார்த்துறேன். விஜயகுமார் மிஸ் ஆயிட்டு இருக்கான். ஒரு பையன் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். யாருப்பா? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இருந்தா